दर्शकों ब्रेकफा तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला असीं अपन दर्शकों जो फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे। दोनों सैगमेंट ते काफ़ी सारे मैसेज ने, असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहले सैगमेंट ते 30 के करीब मैसेज ने। अमरीक सिंह सिंदर साहब लिखते हैं ग्रेट जॉब, खालिस्तान जिंदाबाद। और सुखविंदर सिंह रियाज साहब लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब ते भैन जी गैदरिंग एट बरगाड़ी मोर्चा वाज वेरी इंप्रेसिव। आई एम वेरी optimistic about this development, but at the same time and afraid if our leaders do not take this in positive direction, Sikh nation will once again waste one more golden chance to rejuvenate the Sikh political and religious condition. बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। 2012 साडे कोल मौका आया भाई राजोआणा की फांसी के मौके सारा पंजाब केसरी रंग च रंगिया सी जी। सड़कों के उत्ते लोग निकले सी। 2015 च सरबत खालसा के मौके हुण ये तीसरी अपॉर्चुनिटी है इन्हां 6 सालों जे असीं इहनूं अवेल ना कीता तो फिर ये भी एक बबल बन के जिहड़ा होएगा और साडे वर्गे यही कहणगे आई टोल्ड दिस और असीं गलत साबित होना चाहुंदे। असीं चाहुंदे जी। भविंदर सिंह साह लिखते हैं डॉक्टर साहब सही तो कहते हैं और दुनिया च रेप धोखाधड़ी कतलेआम सब नूं पिछे छड़ दिता है। कश्मीर विरक्ष जी साह लिखते हैं डॉक्टर साहब आप जी नूं ते आप जी की सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और खालिस्तान जिंदाबाद भी उन्होंने किया है। सरदार जक मंगोल साह लिखते हैं उन्होंने 3 मैसेज ने। ग्रेट वर्क टीवी 84 बिग अप कश्मीर एंड खालिस्तान फ्री कश्मीर। निर्मल जीत कटरा सानू फतेह बुलाते ने फिर एक्सलेंट भी कहते हैं। सिंह रणवीर सानू 2020 उन्होंने किया हाथ जोड़ के और फतेह बुलाई है बार सिंह जी ने। और काफ़ी सारे मैसेज ने साडे लई, असी सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह दूसरे सैगमेंट ते भी मैसेज ने, असी उन्होंने भी अपने दर्शकों नाल साझे करते हैं जे मेरे को रिट्रीव हो गए क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम आज आ रही है। देखते हैं। चलो मेरा ख्याल है कि नहीं तुसी आज दा विचार आई थिंक नहीं आज दा अगले टॉपिक ते ठीक है जी। ओके डॉक्टर साहब जे वक्त है जी। पिछले दिनों च जदों असीं ट्रैवल कर रहे सी उदों एक खबर सी कि जिला करनाल दे एक पिंड दे विच जिथे कि हज़ारां सिख इकट्ठे हुए सी। मनोहर लाल खट्टर क्योंकि इक्को एक बीजेपी का सिख MLA है जिहड़ा उस हल्के तो है, उसने उस इलाके का दौरा करना सी खट्टर ने और उस इलाके के गुरुद्वारा साहब च भी जाना सी जिथे वड्डी गिणती सिख इकट्ठे हुए सी और उन्होंने 30 के करीब किरपाना सिरोपाओ च देण लई और गल च पाउण लई हजूरी सब रखे हुए सी। ईवन क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी वाले ने कहा सी कि मनोहर लाल खट्टर नूं चिट्टी खंड पसंद नहीं है, उसनूं गुड़ वाली खीर चाहिए है, सो वो भी उन्होंने बना के रखी सी। लेकिन एन मौके के उत्ते उन्होंने जिहड़ी एडवांस टीम आई उन्होंने देखा कि एक नुक्कर ते संत पिंडावाणियां दी फोटो लगी हुई है। उन्होंने कहा ना 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 ये अतवादी इत्थे गुरुद्वारे च पिक्चर है अतवादी दी और असी इत्थे नहीं आना और खट्टर नहीं आया। सो ज़ाहिर तौर के उत्ते मैं समझदा भी हुण हरियाणा जिहड़ा वो एक वखरा जिथे एक खौफ जिवें उन्हां दी जाट रिजर्वेशन दे वेले भी और अदरवाइज भी हिंदू तवीआं ने जिहड़ा असी 300 दुकानां शट कराउण दी गल कीती है गुरुग्राम हरियाणे च ही है पर आफरीन है। बहुत बार असी जिहड़ा उत्थों दे सिखां नूं एवैल्यूएट करदे हैं कई वारी समझदे हैं जी डर गए चुप कर गए बह गए। सिखां ने फौरन उस दा पहलां तां उसे दिन ही जिहड़ा वो प्रोटेस्ट दे उत्ते बाहर निकले। एक दो सगों नौजवानों ने अगे होकर फायर ब्रिगेड दी उन्हां दी गड्डियां भी डैमेज कर दित्तियां और फिर हौली 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 सारे करनाल दे सिखां ने सारे गुरुद्वारियां च उन्होंने कहा जी हुण असीं पिंडां वाले दी फोटो हर गुरुद्वारे च लावांगे और ये जिहड़ा और ये बीजेपी का बिल्कुल बाईकाट। उन्होंने कहा इहनूं खट्टण नूं कि बीजेपी का किसी नूं वड़ नहीं देना और ये माहौल और अज दी इवन ट्रिब्यून की मैनूं सी भी खबर आई चली गई करनाल अज दी ये ट्रिब्यून की खबर है और पिक्चर भी दर्शक देख सकते हैं। करनाल गुरुद्वाराज वेज ए पोस्टर वॉर बैकलैश आफ्टर CM पुट्स ऑफ विजिट कि करनाल के गुरुद्वारे जिहड़े फ्रॉम ए सॉलिटरी पोस्टर प्लेस्ड इनकॉन्सिपिक्यूसली इन ए कॉर्नर ऑफ ए लोकल गुरुद्वारा खालिस्तानी आइडियोलॉग जरनैल सिंह पिंडावाले's posters now adorn the facades and walls of nearly all gurdwaras in Karnal district। करनाल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सिखां की बहुत थिक आबादी है, सैकड़ियां की गिणती गुरुद्वारे होणगे। बहुत सारे वैस्ट पंजाब लहंदे पंजाब चो आके वसे ने जिहड़े शेखूपुरा और सच्चा सौदा के नेड़े तेड़े विरकां दे कबीले सी बहुत वड्डी गिणती च करनाल च ने।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟਲੀ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ these posters seem to be community's reply to Chief Minister ML Khattar's slight after he cancelled his visit to Raj Karega Khalsa Gurdwara in Dachar on September 28th। ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਔਰ 30 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ 100 ਸਿਰੋਪਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾਦਾ। ਨਾਓ ਹੈਵ ਪੁੱਟ ਅਪ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੇ's poster across all gurdwaras in the district. The Nising Gurdwara's main entrance has 3 posters of Pindrawale, Dera Karseva Gurdwara, Manji Sahib Gurdwara, Gurdwara Singh Sabha of Karnal City too have displayed his posters prominently। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂਧ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅਸੰਧ ਜਾਂ ਅਸਾਂਧ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। A few youngsters have mounted those on electricity poles and wherever they could। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ he has disrespected us, this is our way of hitting back, said ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ of ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉੱਥੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕ 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 ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਿਨੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਹਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਡ ਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਰੂਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਦੇ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਧੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਧੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਨ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਨਿਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਗਰਭੈ ਗਰਭ ਆਪ ਖੁਆਈਏ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ, ਅਹਮ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਉਮੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਹੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਉਸ ਹੁਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਹੈ ਗਰਭ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਗਰੂਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਆਈਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਖੁਆਈ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਖੁਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਈਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਈਏ। ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਪਟਾਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਰਾਡੀਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।